शांति। ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਲਯੁਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਤਯੁਗ स्वर्ग एक सुखी दुनिया से उसका आधार भी आत्मा की अवस्था ते ही है, क्योंकि सतयुग तो लैके कलयुग तक का जो सृष्टि का खेल चलता है, इसका आधार आत्मा के गुणा अते अवगुणा ते है। क्योंकि आत्मा ही गुण भी धारण करती है ते आत्मा के अंदर ही अवगुण भी आ जाते हैं। ਜਦੋਂ आत्मा पवित्र बन जाती है, गुणा नाल भरपूर हो जाती है, ਤਾਂ ਇਹ संसार भी बदल जाता है। प्रकृति, पशु पंछी, वायुमंडल सब कुछ बदल जाता है। ਤੇ आत्मा ਦੇ अंदर ਜਦੋਂ बुराइयां आ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, अवगुण आ जाते हैं, ਤਾਂ ਇਹ सृष्टि जिसका ਅੱਜ की हाल हो चुकिया है वो भी ਅਸੀਂ देख रहे हैं। राज योग के द्वारा सानू ये उदेश मिलता है कि असी अपने जीवन नू गुणा दे नाल भरपूर करिए, या जिसनू कहा गया है कि मनुख तो देवता बनन दा उदेश रखिए। क्योंकि देवता बनना अर्थात इस जीवन दे अंदर गुणा नू धारण करना। सो ये भी गुणा दी मूर्ति का ही एक नाम है। गुणवान बनना या दैवी गुणा नू जीवन विच धारण करना। राजयोग के द्वारा भी सानू ये शक्ति मिलती है कि असी गुणा नू अपने जीवन दे विच स्थिर कर सकीए, पक्का कर सकीए, जीवन नू गुणा दे नाल शिंगार सकीए। ये शक्ति सानू योग लगाउण दे नाल ही मिलती है, क्योंकि परमात्मा जो है वो सब गुणा दा भंडार है। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ याद करते हाँ ਤਾਂ आत्मा उस तो जो शक्ति प्राप्त करती है, जिस दे नाल वो अपनी बुराई की शक्ति ਨੂੰ खत्म कर सकती है ਅਤੇ अच्छी शक्ति यानी कि गुणा ਨੂੰ जीवन ਵਿੱਚ धारण कर सकती है। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੁਣ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ अनेक गुण अपने आप आ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। क्योंकि गुणा की भी आपस विच फ्रेंडशिप है। इसे तरह ही जिवें असी एक बुराई अगर साडे जीवन विच आ जाए तो उस दे नाल होर 4 बुराइयां जरूर आउणगियां। जिस तरह असी गुस्सा करते हाँ तो गुस्सा करन दे नाल नाल अपशब्द बोलना, किसी दे नाल नफरत करना या वैर भावना रखना, ये बुराई अपने आप ही आ जाती है। इसी तरह एक गुण धारण करने की मेहनत करते हाँ तो होर कई गुण बड़े सहज तरीके नाल जीवन दे विच आ जाते हैं। सो असी अपने जीवन नू दैवी गुणा दे नाल किस तरह सजाइए, उसके वास्ते असी की उदेश अपने मन दे विच रखिए, किहड़ियां गल्लां दा ध्यान रखिए कि जिस दे नाल असी अपने असली गुणा नू फिर तो धारण कर सकीए। तो सब तो पहला सानू एक गल का ध्यान रखना होवेगा, वो है कर्म फिलॉसफी या कर्म सिद्धांत। कर्म थ्योरी एक बहुत वड्डी गल है, क्योंकि आज इंसान जो भी कर्म करता है वो चाहता है कि उसनू उसका फल उस वेले मिल जाए, कर्म कीता फल मिल जाए। पर इस तरह नहीं हो सकता। आज असी समझते हाँ कि असी किसी नाल चंगा व्यवहार किया, उसकी मदद की थी, परंतु आज वो व्यक्ति साडा दुश्मन बन गया। असी किसी दी बिजनेस विच सहायता करते हाँ, उसनू मदद देंदे हाँ, परंतु जदों व्यक्ति अच्छा बिजनेसमैन बन जाता है तो वो साडियां ही जड़ां कट्टण की कोशिश करता है। सो इस तरह असी देखते हाँ कि असी तो उसदे नाल मित्रता का भाव रखिया, भाईचारे नू अपनाया, उस व्यक्ति नू सहयोग दिता, परंतु वो व्यक्ति साडे नाल इस तरह का व्यवहार करता है। सो उस समय की हुंदा है कि साडे मन के अंदर उस व्यक्ति के प्रति वैर, नफरत
ਜਾਂ ਬੁਰੀ ਭਾਵਨਾ ਜੋ ਹੈ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ, ਸਾਡੇ ਬੋਲ, ਸਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅੱਛਾ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਕਦੀ ਨਾ ਛੱਡੀਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕਰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮ ਦਾ ਫਲ ਜੋ ਹੈ ਕਦੀ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਰਮ ਦਾ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅੱਛਾ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਅਤੇ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅੱਛਾਈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਹਿਨ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਹਿਨ ਨਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਹਿਨ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਵਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਕਰਮ ਦਾ ਫਲ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪੱਕਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਰਮ ਤਾਂ ਖੁਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਫਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਿਆਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਹੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਹੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰੋਂ ਜੋ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ, ਸੁੱਖ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਿਆਸੇ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਕਰਮ ਖੁਦ ਹੀ ਇੱਕ ਫਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਉન્નਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਜੋ ਦਾ ਅਸਲੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਜੋ ਅਸਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਣ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਅਨੁਭਵ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਬੁਰਾ ਹੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਦਾ ਫਲ ਅੱਛਾ ਹੀ ਹੈ, ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਦਾ ਫਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬੁਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਰਮ ਦਾ ਫਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਰਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੋ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਸਹਿਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਗੁਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਹਿਨ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਹਿਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਬਣਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਗੁਣ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਈ ਗੁਣ ਸਾਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਹਿਨ ਕਰਨ ਦਾ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਰਹੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ,
परंतु जदों सानू ये पता है कि दूसरे व्यक्ति का संग करन दे नाल साडे अंदर अच्छाई आ रही है, साडी आत्मा की उन्नति हो रही है, असीं अगे बढ़ते जा रहे हाँ, साडे जीवन विच परिवर्तन आ रहा है, तो उस समय असीं उस व्यक्ति की गल नूं ना सुनीए, क्योंकि उसका कहना उसदे नाल, साडी तारना साडे नाल, ते असीं उस व्यक्ति दे नाल भी नफरत ना करिए, उसके प्रति भी वैर भावना ना रखिए, क्योंकि उस व्यक्ति की अपनी समझ है ते साडी अपनी समझ है। सो असीं गुनाह नूं धारण करन दे लई अपनी जो असीं एक उद्देश लिया है, जो साडी मंजिल है, उससे असीं पक्के रहिए। असीं ये ना सोचिए कि इस व्यक्ति ने इस तरह क्यों कहा, परंतु नहीं, उसका अपना दृष्टिकोण है, उसका अपना जीवन है, पर मेरे अपने विचार हैं। सो जेकर किसी का संग करन दे नाल मेरे अंदर परिवर्तन हो रहा है, या किसी अच्छी जगह ते जाण दे नाल मेरा जीवन बदल रहा है, तो मैं अपने आप विच पक्का रहा, मैं उसनूं ना छड्डां, क्योंकि इस दे नाल मेरा जीवन बदल रहा है, मैनूं शांति मिल रही है, मैनूं संतोख मिल रहा है। सो असीं अपने आप विच जो है वो पक्के रहिए, क्योंकि जो व्यक्ति अंतर्मुखी है, जो शीतल है, उसनूं अपने अंदर तो ही शांति का अनुभव हुंदा है। शांति भी कोई बाहर तो खरीदण वाली चीज नहीं है। अज असीं देखते हैं कि हर व्यक्ति शांति का प्यासा है, परंतु ये शांति ना तो विज्ञान की खोज के नाल मिल सकती है, ना ही पैसा खर्च करके मिल सकती है, ना ही ये शांति कोई बहुत धन दौलत या जायदाद के नाल मिल सकती है। बहुत चीज़ां इकट्ठियां करन दे नाल भी शांति नहीं मिल सकती, परंतु शांति मिलेगी जीवन के अंदर गुण धारण करन दे नाल। गुणां दी ही महानता है। सो जिवें जिवें असीं गुण धारण करते जाते हाँ, साडे अंदर शांति का अनुभव हुंदा जाता है। सो शांति अनुभव करन दे लई असीं अपने आप दे विच पक्के रहिए। इसी तरह गुणां नूं धारण करन दे लई साडे अंदर दृढ़ता होनी चाहिए है, क्योंकि दृढ़ता तो बिना असीं कोई भी गुण धारण नहीं कर सकते। मान लो कि अज असीं एक विचार का विचार किया कि अज असीं अपने जीवन दे विच सहनशीलता नूं अपनावांगे, असीं सोचिया, परंतु ये भी जरूरी है कि जदों असीं कोई अच्छा काम करन दे बारे विच सोचते हाँ, तो साडे सामने उसका पेपर भी जरूर आएगा। सो असीं सोचा कि अज असीं सहनशील रहांगे क्योंकि इस चीज़ की मेरे अंदर कमी है, पर उस समय की होएगा कि कोई ना कोई पेपर साडे सामने जरूर उस दिन आवेगा। मान लो कि असीं अच्छा कर्म कर रहे हाँ, किसी ने सानू छेड़ दिता, साडे सामने कोई परेशानी खड़ी कर दी, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਨਿੰਦਾ करनी शुरू कर दी, ਜਾਂ ਸਾਡੀ बेइज्जती कर दी। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ कर रहे हैं, पर उस व्यक्ति ने साडे नाल इस तरह का व्यवहार करना शुरू कर दिता। उसने कोई ऐसी गल कह दी कि असीं भड़क उठे, असीं उत्तेजित हो गए। सो उस समय असीं सोचिए कि अज ही असीं अपने मन नूं ये संकल्प, ये विचार दिता सी कि अज असीं सहनशील रहांगे, परंतु जेकर साडे अंदर दृढ़ता नहीं है तो असीं जो असीं सोचिया है कि अज असीं करांगे वो कर भी नहीं सकते। सो असीं अपने विचार दे विच, अपने उद्देश दे विच कि असीं गुणां नूं जीवन विच धारण करना है, सब गुणां नूं धारण करना है, दैवी गुणां दे नाल जीवन संपूर्ण करना है, तो असीं अपने विचार दे विच दृढ़ रहिए, पक्के रहिए, अटल रहिए, अचल अडोल रहिए। अंगद की तरह, जिस तरह अंगद का कोई पैर जिथे रख देंदा सी कोई उठा नहीं सकता सी, उस तरह असीं अपने जीवन दे विच इन्नी दृढ़ता लियाइए, इन्ने पक्के हो जाइए, तां ही असीं अपने उद्देश्य नूं पूरा कर सकते हाँ। कई बार असीं सोचते हाँ कि मैं अपना मन बना लिया है, मैं ये काम जरूर करांगा, मैनूं ये काम करना ही है चाहे कुछ भी हो जाए, परंतु जेकर उस समय साडे अंदर दृढ़ता नहीं है तो असीं फेल हो जावांगे। जदों असीं फेल हो जावांगे तो फिर जीवन दे विच निराशा भी जरूर आ जाएगी। सो जो दृढ़ता दी नींव है वो गुणां दी इमारत नूं खड़ी करन दे वास्ते बहुत जरूरी है। कई बार इस तरह हुंदा है कि असीं कोई इमारत खड़ी करदे हाँ, पर उसका जो फाउंडेशन है, जो उसकी नींव है, जेकर वो पक्की नहीं
ਤਾਂ ਇਮਾਰਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਮਕ ਵਿੱਚ ਨਮਕੀਨਤਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਨਮਕ ਵਿੱਚ ਨਮਕੀਨਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਨਮਕ ਪਾਈਏ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਨਮਕ ਦਾ ਟੇਸਟ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਲਗਨ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੂਹ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ 20 ਫੁੱਟ ਜਾਂ 30 ਫੁੱਟ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਜੋ ਹੈ ਖੋਦਣੀ ਪਏਗੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 1-1 ਫੁੱਟ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਖੱਡੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਖੂਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪੁੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 20 ਫੁੱਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੋਦਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਰਹਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦ੍ਰਿੜ ਨਹੀਂ, ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਡਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਉਹ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਜੋ ਹੈ ਪੱਕੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਜਦੋਂ ਆਵੇਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ परिस्थितियां आ जान, किन्ने भी मेरे सामने हालात आ जान इस तरह दे के मैनू परेशान करन या मैनू दुख भी उठाना पवे, लेकिन नहीं, मैं अपने उद्देश दे विच दृढ़ रहांगा। जदों इस तरह की दृढ़ता साडे जीवन विच आएगी तो साडा जो उद्देश है दैवी गुणां नूं धारण करन दा, उसनूं असीं जरूर पूरा कर सकते हैं। इस दे नाल नाल असीं देखते हाँ कि जीवन विच संतुष्टता या संतोख का होना भी बहुत जरूरी है। जिस तरह असीं जानते हाँ कि एक डॉक्टर जो स्पैशलिस्ट है, स्पैशलिस्ट ना वो एक ही विषय का है, लेकिन वो मैडिकल नॉलेज नूं भी पूरा जानता है, उसनूं हर सबजैक्ट की भी नॉलेज हुंदी है। इसी तरह जेकर असीं एक संतोख गुण नूं अपने जीवन विच धारण कर लवांगे तो इस दे नाल होर कई गुण भी अपने आप आ जाते हैं। जिवें मान लो कि असीं सोचिया कि असीं संतुष्ट रहांगे चाहे कुछ भी हो जाए, तो साडे अंदर नम्रता भी आएगी, मिठा भी बोल होएगा, शुभ भावना भी होएगी, साडे अंदर गंभीरता भी आएगी, अंतर्मुखता भी आएगी। सो एक गुण नूं धारण करन दे नाल दूसरे गुण सहज ही आ जाते हैं। उसके वास्ते सानू कोई मेहनत नहीं करनी पैंदी है। सो जेकर असी संतोख नूं धारण करते हाँ तो सानू सहन भी करना पैंदा है। जदों असी सहन करते हाँ तो किसी दूसरे के प्रति साडे मन विच नफरत या गुस्सा जो है उसकी भावना भी अपने आप खत्म हो जाएगी, क्योंकि जदों असी सहन कर लेंदे हाँ कि ये व्यक्ति तो मजबूर है, ये व्यक्ति तो अपने आप नूं परिवर्तन नहीं कर सकता है, क्योंकि सहन करन दी शक्ति चाहिए है। सहन करन दे दूसरे दे अंदर साडे मन विच जो है शुभ भावना होवेगी कि उसका कल्याण करना है। ये आत्मा तां परवश है, इसनूं तां अपने आप दी होश नहीं है, पर मैं आत्मा तां जानती हाँ कि शांति मेरा गुण है। जदों इस तरह का विचार साडे मन दे विच आएगा तां ही असीं सहन करांगे। सो जदों असीं सहन करते हाँ तो दूसरे दे प्रति साडे मन विच जो नफरत या दुश्मनी है या वैर भाव है वो अपने आप खत्म होंदा चला जाएगा। सहन करन दी शक्ति वास्ते एक होर बहुत वड्डी धारणा है कि साडे अंदर भाईचारे दी भावना बहुत पक्की होवे कि असीं सब एक परमात्मा दे बच्चे हाँ, परमात्मा दी संतान हाँ, आत्मा आत्मा परा परा भाई भाई कहंदे ने। सो असीं उस दृष्टिकोण नूं जदों अपने जीवन विच लियावांगे तां असीं सहन कर सकते हाँ। सो उस समय साडे अंदर ये शुद्ध विचार आएगा कि ये आत्मा असल विच मेरा परा है, इस आत्मा दे असली गुण तां बहुत श्रेष्ठ हन, ये भी एक महान आत्मा है, ये भी एक परमात्मा दा बच्चा है, लेकिन आज ये आत्मा अपने आप नूं भूल गई है, अपने आप नूं दे समझती है
ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਹ ਅਭਿਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਬੁਰਾਈਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਖੁਦ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਕਲਿਆਣ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਠਾ ਵੀ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਰਤਾ ਵੀ ਆਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਮਰਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਮਰਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁਣ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੇਕ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੁਰਾਈ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਨੇਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੁਣ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਨੇਕ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੁਣ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮੇਂ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਇੱਕ ਹੀ ਗੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੁਣ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦੂਸਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅਸੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਜੋ ਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਗੁਣ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਮੰਗ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਉਮੰਗ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਉਮੰਗ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਵਾਸ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੀਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਮਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਉਸਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਮੰਗ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕੀੜੀ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਉਮੰਗ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਉੱਥੇ ਸਭ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹੀਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਉਸ ਦੀ ਬੋਲ ਚਾਲ, ਉਸ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਉਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੌਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ, ਨਿਰਾਸ਼ ਰਹੇਗਾ, ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਮਝੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ परिस्थिति, ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਉਥੋਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਸਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਗੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣੇਗਾ। ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੋ ਉਮੰਗ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਐਟਮ ਬੰਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਜੋ ਉਤਸ਼ਾਹੀਨ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਫਟੇਗਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹੀਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਮੰਗ ਹੈ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਮੇਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਛੀ ਦੇ ਦੋ ਪਰ, ਉਮੰਗ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਦੇ ਦੋ ਪਰ ਹਨ ਤਾਂ ਸਦਾ ਉੱਡਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸਦੇ ਪੰਖ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਮੰਗ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਉੱਡਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਆਦਰਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਮੰਗ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੋ ਪੰਖ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਮੰਗ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ,
ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗ ਜੀਤ, ਜਾਂ ਮਨ ਦੇ ਹਾਰੇ ਹਾਰ ਨੇ, ਮਨ ਦੇ ਜਿੱਤੇ ਜਿੱਤ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਤਮਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ, ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਮੂਲ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਕੇ ਚੱਲੇਗੀ ਤੇ ਸਰਵ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸਾਗਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰੇਗੀ, ਉਮੰਗ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇਗੀ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰੇਗੀ, ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ।